प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ हित समूह अते दबाव समूह भाग पहला। इस वीडियो दे विच असीं हित समूह ते दबाव समूह के अर्थ, विशेषतावां आदि बारे पढ़ांगे। इस तो इलावा इस पाठ के दो भाग होर अलग अलग वीडियो राहीं मैं अपलोड करांगा। अज असीं इसका पहला भाग पढ़ते हाँ। वर्तमान राज्यां विच राजनीतिक दलों तो इलावा कुछ अजिहे समूह भी हुंदे हन जिहड़े व्यक्ति के विशेष हितां की राखी लई होंद विच आउंदे हन अते वख-वख विधियां द्वारा सरकार दीआं नीतियां नूं प्रभावित करके अपने विशेष हितां की राखी करते हैं। अजिहे समूहां नूं ही हित समूह अते दबाव समूह कहा जाता है। आरंभ विच इन्हां समूहां नूं नफरत की दृष्टि नाल देखा जाता सी, परंतु अजकल इन्हां समूहां की होंद नूं आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। परंतु अज संसार का शायद ही कोई अजिहा लोकतंत्री राज होवेगा जिस विच हित समूह और दबाव समूह नहीं पाए जाते होणगे। ये वर्तमान राजनीति का अनिखड़वां अंग बन चुके हैं। अर्थात हर लोकतंत्री राज दे विच हित समूहों की होंद पाई जाती है जां हित समूह जिहड़े ने वो हुंदे ने जिहड़े अपने विशेष हितां की राखी दे लई यतन करते रहंदे ने, सरकार दी नीति नूं प्रभावित करन दे लई काम करते हैं। दबाव समूहों का अर्थ अते परिभाषा। इत्थे असीं हित समूहों अते दबाव समूहों बारे अलग अलग पढ़ते हैं। चाहे इन्हां दे विच बहुत थोड़ा अंतर हुंदा है, उहदे बारे आपां अगलियां स्लाइडां विच डिस्कस करांगे, पर इन्हां दोवां दे असीं अलग अलग अर्थ पढ़ते हैं। सब तो पहलां दबाव समूह। दबाव समूह किहनूं कहंदे आ? इहदा की अर्थ है? सांझे हितां वाले व्यक्तियों विचकार आपसी सांझ का पैदा होना सुभाविक है। जो साडे हित सांझे होंदे आ तो असीं इकट्ठे होकर ग्रुप बना लैंदे हैं। ये आम जी मनुखी प्रवृत्ति है। जदों अपने हितां की राखी लई एक समूह बना के सरकार ते दबाव पाउंदे हन तो अजिहे समूह नूं दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है, जदों किसी ग्रुप के जां कुछ व्यक्तियों के हित सांझे है तो इकट्ठे हो जाते हैं और अपने हितां की पूर्ति के लिए सरकार ते दबाव पाउंदे आ ताकि उन्हां दे हितां की पूर्ति लिए कोई नीति बने। तो जदों दबाव पाउंदे आ इस करके ही इन्हां नूं दबाव समूह कहा जाता है। परिभाषा एच.सी. डिलन दी है। सधारण शब्दां विच हित समूह अजिहे लोकां दा एक समुदाय है जिन्हां विच आपसी हितां की सांझ हुंदी है। जदों अपने लाभां की पूर्ति लई सरकारी सहायता प्राप्त करने का यतन करते हैं उस समय वो दबाव समूह का रूप धारण कर लेंदे हैं। अगे परिभाषा है एन.सी. हंट दी। दबाव समूह एक अजिहा संगठन है जिहड़ा कि सरकारी अहुदियां की जिम्मेवारी संभालण तो बिना सरकार दीआं नीतियां नूं प्रभावित करन दा यतन करता है। सरकारी अहुदे प्राप्त नहीं करता गा, ना ही सरकार का अंग जां भाग बनने की कोशिश करता है, पर सरकार दीआं नीतियां नूं जरूर प्रभावित करने का यतन करता है ताकि उन्हां दे हितां की पूर्ति हो सके। सिट्टा। इन्हां परिभाषावां तो असीं ये सिट्टा कढ़दे हां कि दबाव समूह समान हितां वाले लोगों का अजिहा समूह है जिहड़े अपने हितां की पूर्ति लई सरकार ते दबाव पाउंदे हन। दबाव समूह किहड़ा समूह है? दबाव समूह समान इक्को जिहे हितां वाले लोगों का समूह है जिहड़े अपने हितां की पूर्ति लई सरकार ते दबाव पाउंदे हन। इन्हां समूहां दा उद्देश राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं हुंदा, केवल अपने हितां की राखी लई सरकार दीआं नीतियां नूं प्रभावित करना हुंदा है। दबाव समूहां की नीति मौका प्रस्तवाद की हुंदी है अते वह अपने हितां की राखी लई किसी भी दल नाल समझौता करन नूं तैयार हो जाते हैं। ठीक है, की है इन्हां परिभाषावां तो बाद की सिट्टा कढ़दे हैं दबाव समूह का? समान इक्को जिहे हितां वाले लोगों का समूह जिहड़े अपने हितां की पूर्ति लई सरकार ते दबाव पाउंदे आ। इन्हां दा उद्देश ना तां राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना हुंदा बल्कि अपने हितां की पूर्ति दे लई सरकार दीआं नीतियां नूं प्रभावित करने लई दबाव पाउंदे ने। दबाव समूह दीआं विशेषताइयां या स्वरूप। रस्मी संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यह रस्मी संगठन है। दबाव समूह रस्मी तौर पर संगठित लोगों का समूह हुंदा है। संगठन ही इन्हां नूं शक्ति प्रदान करता है। दबाव समूह के कुछ अहुदेदार हुंदे हन जिहड़े इन्हां दी कार्रवाई नूं चलाउंदे हन। सरकारी अधिकारियां, विधानकारां, मंत्रियां आदि नूं मिलदे हन अते उन्हां ते अपने हितां की राखी ते पूर्ति लई दबाव पाउंदे हन। रस्मी संगठन अर्थात
ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਵ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਮੈਂਬਰੀ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਪਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਾਂ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹਨ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਨ ਹਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਐਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸ ਦਾ ਤੇ ਐਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸ ਦਾ ਤੇ ਐਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੰਡ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਿੱਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। VOK ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਵਜਨਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਠਨ। ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਵ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਦੋ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਮੈਂਬਰੀ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਗਠਨ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ। ਸਾਧਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਬਾਅ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੀ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।